that whosoever believeth in him shall not perish. आणि जसं आपण वचन वाचलं की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होणे. Not for all. सर्वांसाठी नाही. For everything there is a terms and condition in the world. आणि मग जगामध्ये प्रत्येक गोष्टीसाठी अटी ह्या लागू आहेत. Here God doesn't put us in a condition, but it is a free will. God doesn't force us to do that, but it should be our free willing. आणि मग इथं देवानं कुठली अट ही लागू केलेली आहे, पण ही आमची स्वइच्छा आहे. आमच्या इच्छेनं आम्ही त्याचा स्वीकार करू शकतो. If we believe, we will not perish. जर आम्ही विश्वास ठेवतो तर आमचा नाश होणार. Not for all. प्रत्येकांसाठी नाही. And last week we saw, last Wednesday, that we started studying the Psalm 91 is the Psalm of protection. We looked into and we started that. आणि मग गेल्या आठवड्यामध्ये आपण स्तोत्र संहिता 91 आपण पाहत होतो, कारण ते स्तोत्र जे आहे संरक्षण देणारं स्तोत्र असं म्हटलं जातं. And as I was looking into it more, I was studying and looking into it. It's a really blessing to study the word of the Lord. आणि जसं मी त्याच्यावरती मनन करत होतो, अभ्यास करत होतो, खरंच देवाचं वचन अभ्यास करणं हे एक आशीर्वादित असं आहे. And now today we are going to look from last week we saw first 1 and 2 verse. We'll just read that verse. And today we are going to look into the third verse. आणि आपण गेल्या आठवड्यामध्ये पहिला आणि दुसऱ्या वचनावरती आपण मनन केलं होतं आणि ते फक्त आम्ही वाचणार आहोत आणि आज तिसऱ्या वचनावरती आम्ही मनन करणार आहोत. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. स्तोत्र संहिता 91 पहिलं आणि दुसरं वचन मी वाचूया की जो परात्पराच्या गुप्तस्थळी वसतो तो सर्वसमर्थाच्या सावलीत राहील. परमेश्वराला मी माझा आश्रय, माझा दुर्ग असे म्हणतो. तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवतो. Who is safe under God's shadow? आणि देवाच्या त्या परात्पराच्या सावलीच्या अंतर्गत कोण सुरक्षित आहे? First verse is the secret, and a word also is mentioned there, secret. आणि मग पहिलं वचन जे आहे ती गुपित कळ आहे आणि त्याच्यामध्ये लिहिलेलं पण आहे की गुप्त. He that dwelleth in the secret place of the Most High. आणि जो परात्पराच्या गुप्त स्थळी वसतो. This is the secret. आणि हेच गुपित आहे. No, not all are safe. आणि सर्वच सुरक्षित नाहीये, सर्वजण सुरक्षित नाहीये. Last time I gave an example. I'm not going to go into that back again, but if you're first time, I would encourage you to go back and listen. People ask, because many people they think because they are praying, they are reading the Bible, they are going to church, they think they are safe. आणि मग गेल्या आठवड्यामध्ये तुम्हाला मी सांगितलं की पुष्कळ लोकांना असं वाटतं की ते प्रार्थना करतात, ते बायबल पवित्र शास्त्र वाचतात आणि ते चर्चला जातात म्हणून त्यांना असं वाटतं की ते सुरक्षित आहेत. But it's not my word, okay? It's the word of the Lord. आणि हे माझे शब्द नाहीये, ते देवाचं वचन आहे. If we dwell in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. जो परात्पराच्या गुप्तस्थळी बसतो तो सर्व समर्थाच्या सावलीत राहतो. Whoever dwells under the secret place of the Most High, only people are safe. आणि जे कोणी त्या परात्पराच्या गुप्तस्थळी बसतात तेच त्याच्या सावलीत सुरक्षित राहतात. Last week's I'm remembering, but we are not going to go back into that. But listen, if you are joined for first time, go back to our Facebook account and listen the last message on Wednesdays, then you will get to know. Now today, we are going to go into the third verse. आणि आज आपण तिसऱ्या वचनामध्ये जाणार आहोत. And here it says, surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. आणि त्या वचनामध्ये सांगितलेलं आहे कारण तो
पारध्याच्या पाशापासून घातक मरीपासून तुझा बचाव करील. It says, surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. आणि इथं सांगितलेलं आहे की खात्रीनं तो तुझ्या कारण तो तुझ्या पारध्याच्या पाशापासून आणि घातक मरीपासून तो तुझा बचाव करील. From what he will save us? आणि कशापासून तो आमचा बचाव करेल? From what he will deliver us? कशापासून तो आम्हाला मोकळं करेल? Noisome pestilence, in one translation it says, KJV. घातक मरीपासून. And another translation it says, deadly plagues. आणि मग दुसऱ्या भाषामध्ये तर आपण मराठीमध्ये आम्हाला तोच शब्द आहे, घातक मरीपासून. And dangerous plague. किंवा धोकादायक ठिकाणापासून, साथीपासून. Or in another it says translations it says that deadly sicknesses. आणि जे मरण आणणारे, मृत्यू आणणारे जे आजार आहेत त्यापासून. Let us look into little bit detail, little more about the noisome pestilence or deadly plague. आणि मग थोडंसं अजून आम्ही अधिक जाणून घेऊया की जी घातक मरी आहे ते म्हणजे नेमकं काय आहे. Yeah, what is exactly noisome pestilence? What is it exactly? आणि नेमकं काय आहे ते? Actually, it's a plague or a deadly pestilence or pandemic level diseases that spreads quickly. आणि मग ते घातक मरी जे प्लेग हा आजार होता किंवा आम्ही म्हणू शकतो की महामारी जे अधिक वेगाने ती वाढते. Yeah, like in olden days also we see malaria and many other sicknesses. And even pandemic we recently face in our generation that it was spreading very fastly, the COVID. आणि पूर्वी जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या मरी यायच्या, मग त्याच्यामध्ये प्लेग होता किंवा देवीचे आजार होते, असे वेगवेगळे होते. नुकतंच आम्ही सुद्धा आमच्या पिढ्यामध्ये जे पाहिलेलं आहे ते कोविडचा आजार जो आहे, जी महामारी, याला आपण सामोरे गेलेले आहोत, ते आपण पाहिलेलं आहे. And all over the world people face this situation. आणि संपूर्ण जगभरामध्ये ही समस्यांना प्रत्येक जण सामोरे गेलेला आहे. And it causes a great suffering and death. आणि मग ते खूप आजार आणि त्रास त्याला सहन करावा लागतो आणि मृत्यूला त्याला सामोरे जावं लागतं. Worst part of this COVID was, आणि त्या कोविडचा सगळ्यात जो असा विचित्र भाग जो होता, that nobody could at that situation. People need a consoling word of encouragement, comfort, and when people visit, they feel better that they saw their near one dear ones, so that you would encourage them. आणि मग आपल्याला माहिती आहे की एखादा कोणी आजारी असला तर त्याला मानसिक दृष्टिकोनातून त्याला सहाय्यतेची गरज असते, उत्तेजनाच्या शब्दांची गरज असते, प्रेमाची, काळजीची गरज असते. पण आम्ही पाहिलं की कोविडमध्ये तीच गोष्ट लोकांना मिळत नव्हती. And because of that, आणि त्या कारणास्तव that fear gripped in people's life. आणि ते भय लोकांच्या अंतःकरणामध्ये वाढलं. More than physically, they mentally suffered a lot. आणि मग शारीरिक त्रासापेक्षा मानसिक त्रासामध्ये ते त्यांना जास्त त्रास सहन करावा लागला. My cousin sister also went to be with the Lord in COVID. आणि माझी चुलत बहीण सुद्धा प्रभू घरी गेली या कोविडच्या मध्ये. And it was like suffering means like how it went on. It was very bad situation that she died with the COVID. आणि मग त्रास जो आहे, जो सहन करणं आहे, किती वाईट आहे हे आपल्याला माहिती आहे की ती महामारीमुळे ती मेली. And the situation like they were not giving the bodies into none of the relatives. आणि आपल्याला माहिती आहे की परिस्थिती काय होती की त्यांचं पार्थिव शरीर सुद्धा आपल्या नातेवाईकांना प्राप्त होत नव्हतं. They would take the body and bury. That's what that you from far only you could see that the so and so person our near one dear ones has been buried. आणि मग ते फक्त शरीर घ्यायचं आणि पुरलं जायचं. लांबूनच आपण पाहू शकत होतो की आपला हा जो प्रियजन आहे त्याला पुरण्यात येत आहे. No chance of seeing the face of that person. आणि त्या व्यक्तीचा मी शेवटचा चेहरा सुद्धा बघू शकत नाही. So the suffering what I'm talking about, it's not a physical but the mental suffering was. आणि मी ज्या त्रास सहन करण्याचा जो विषय मी सांगत आहे तो शारीरिक नाही तर तो मानसिक त्रास होता. What that none of us
we could go to, she was staying in a city, Pune city, that none of us could go because of the COVID also. And if we go also, there is no point, that only we could have seen that she was buried, but nobody could see her face. So there is no point of going also. आणि मग आमच्यापैकी कोणीच जाऊ शकत नव्हतो तिच्याकडे, कारण परिस्थिती अशी होती की आम्हाला जाता येत नव्हतं. आणि जरी गेलो असतो तरीही काही उपयोग नव्हता, कारण आम्हाला फक्त ते लांबून पुरतेला पाहू शकलो असतो, पण तिचा चेहरा आम्हाला पाहता आला नसता. So that mental, just imagine my auntie what she went through. आणि मग जर कल्पना करायची माझी काकी आहे ती काय त्रासामधून गेली असेल. So that is what is called a great suffering. आणि मग ते आपण म्हणतो की खूप मोठा जो त्रास सहन करणं आहे. And it is also, the noisome pestilence also is associated with misfortunes or adversities. आणि मग हे जे आहे महामारी किंवा घातक मरी जी आहे ती सुद्धा एक दुर्दैवाची गोष्ट असते किंवा एक आपत्ती असते, नैसर्गिक आपत्ती होते. Sudden something happens and then we lost our people. आणि अचानक काहीतरी होतं आणि आपण आपल्या प्रियजनांना गमावून बसतो. We get to hear that. आपण हे ऐकतो. Just near our old house there was one bakery man, like the husband, wife and the son, they met with an accident, and the three of them, they're not on the same day, but in 2 days the three of them passed away. आणि आमच्या जुन्या घराजवळ एक बेकरी आहे आणि त्या बेकरीचे जे मालक होते नुकतंच त्यांचा एक ऍक्सिडेंट झाला आणि त्या ऍक्सिडेंटच्या मध्ये त्यांची पत्नी, मुलगा आणि ते स्वतः एक दोन दिवसाच्या अंतरावरती त्या तिघांचाही मृत्यू झाला. So this is an people know, say it, I know we can say another word is, and there's a misfortune or adversity. आणि मग ह्या गोष्टीला सुद्धा लोक एक दुर्दैव म्हणतात की बाबा माझं दुर्दैव आहे किंवा हे चुकी घातक गोष्ट आहे, अचानक घडलेली आहे. Or another word we call it as calamities. आणि मग आपत्ती कोसळणे. Yeah, दुःखाची घटना, And there is another word that is nocturnal demonic activities. म्हणजे रात्री व्यवहार करणारा. आणि मग जे निशाचर आहेत त्या निशाचरांचा जो काही गोष्टी जे घात जो आहे तो घात आपण म्हणू शकतो. Yeah, nocturnal demonic activities that is that causes widespread death. आणि मग हे जे निशाचर जे सैतानिक गोष्टी आहेत त्या म्हणतो त्याचं कारण अचानक मृत्यू होतो. That only takes place, they do only at the night, at midnight, at 12 o'clock. After 12 o'clock they do all these things. आणि ह्या सर्व जे अघोरी प्रथा आहेत किंवा करण्याचे जे प्रकार आहेत ते रात्रीच्या वेळेस, रात्री 12 नंतर अशा प्रकारच्या करणी केल्या जातात. And this kind of that cause which causes a death, no medical science can prove that this has happened. Only that we can say that the person is died. That's it. आणि मग ह्या सर्व गोष्टींचा परिणाम असा होतो की व्यक्तीचा मृत्यू होतो आणि कुठल्याही सायन्सनं हे प्रूव्ह करू शकत नाही, आपण साध्य करू शकत नाही की बाबा ह्या गोष्टीमुळे मेलेला आहे, पण फक्त एवढंच होतं की तो व्यक्ती मेलेला. So what we saw is what is a noisome pestilence. आणि मग ही काय आहे की जे घातक मरीची आहे. But now when we saw this, no one thing, as we read the verse 3, surely he shall deliver us thee from the snares of the fowler and from the noisome pestilence. आणि मग इथे तिसऱ्या वचनामध्ये जे आम्ही वाचलं की कारण तो पारध्याच्या पाशापासून आणि घातक मरीपासून तुझा बचाव करील. Here, know one thing, that if we make God our refuge. आणि मग तुम्ही एक गोष्ट जाणा की आम्ही आमच्या देवाला आमचा दुर्ग जर बांधला मानलो, then you can be assured that God will receive us. आणि मग तुम्ही ह्याची खात्री बाळगू शकता की देव तुमचा स्वीकार करणार आहे. I repeat it again. मी पुन्हा सांगतो, if we make God as our refuge, जर आम्ही आमच्या देवाला आमचा दुर्ग, आमचा संरक्षक मानलं, yes,
you can be assured that God will receive you and me. आणि तुम्ही खात्री बाळगा की देव तुमचा आणि माझा स्वीकार करणार आहे. When you and me run to Him जर तुम्ही आणि मी जर त्याच्याकडे पळ घेतला and embrace God. आणि जर आम्ही त्याला आलिंगन दिलं. Suppose in the world we experience some time of frustration or what I would say. The children come, they try to, I see many times many people, they react in this way. The children come, they do some nonsense and they come crying and they try to come to and grab their parents. आणि मग बऱ्याच वेळेस मी पाहिलेलं आहे ज्यावेळेस आपण थोडंसं त्रस्त असतो आणि लेकरं काहीतरी आगाऊपणा करतात आणि येऊन आपल्याला मिठी मारण्याचा प्रयत्न करतात. But in anger, father or mother, instead of, because that child has come crying and trying to embrace us and hold us, you see that reaction of the father or mother. They will slap that child. आणि मग त्या सर्व गोष्टीमुळे लेकरू येऊन आईला किंवा बापाला मिठी मारण्याचा प्रयत्न करतात. पण रागामध्ये आपण बघतो की आई वडील काय करतात तर त्या लेकराला एखादी कानपाडीत मारतात. Have you seen that? तुम्ही हे पाहिलेलं आहे का? I have seen that. मी ते पाहिलेलं That आहे. happens in the world. आणि हे जगामध्ये होतं. But know one thing. पण एक गोष्ट जाणा, when you and me run to God to embrace Him, ज्यावेळेस तुम्ही आणि मी त्या देवाला मिठी मारण्यासाठी जातो, He is not going to slap us. तो कधी आम्हाला कानपाडीत देणार नाहीये. He will hug us. तोही आम्हाला मिठीत घेईल. That we need to understand. हे आम्हाला जाणून घ्यायची गरज आहे. Whatever situation we have gone through, आणि ज्या काही परिस्थितीमधून आम्ही गेलेलो असेल, or whatever situation we are going through, किंवा ज्या काही परिस्थितीमधून आम्ही जात आहोत, it doesn't say maybe He will deliver you. आणि मग हे असं म्हटलेलं की कदाचित तो तुम्हाला सोडवेल. Surely He shall deliver thee. आणि तिथं सांगितलेलं आहे त्या भाषांतरामध्ये खात्रीनं तो तुमची सुरक्षा करेल. It talks about the present tense. आणि मग ते वर्तमान काळामध्ये बोलत आहे. Means now, म्हणजे आता, this moment, ह्या क्षणाला if we cry out to God, जर तुम्ही देवाला आरोळी मारली, if we come to God, if we make God our refuge, आणि जर तुम्ही देवाकडे आला, तुम्ही देवाला आपला संरक्षण करता मांडला, not because whatever we have done, He will not slap us. आणि मग जे काही आपण केलं त्याच्यासाठी तो आम्हाला शिक्षा करणार नाहीये. No, if we go run to Him to embrace Him, He definitely will hug us. आणि मग जर तुम्ही त्याच्याकडे पळत जाऊन त्याला मिठी मारण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्या शरणामध्ये तुम्ही शरण जाण्याचा त्याला प्रयत्न केला, तर नक्कीच तो तुम्हाला उचलून घेणार आहे. Just briefly, I would like to narrate this here because there is a little bit confusion is there. For our understanding, I thought to add this point also. आणि मग काही गोष्टी मला तुम्हाला इथं नमूद करून सांगू दे, कारण काही गोंधळ होण्याची शक्यता आहे या गोष्टीमध्ये. Means, if those who study the scriptures, then you will understand. The Psalm 90 to 106, from 90 to 106. आणि स्तोत्र 90 ते 106 पर्यंत. This is been written in the Bible as an headline that written by Moses. आणि मग इथं पवित्र शास्त्रामध्ये इथे सांगितलेले की हे जे स्तोत्र आहेत ते मोशेने लिहिलेले आहेत. But when we study, look at this. पण ज्यावेळेस आम्ही याचा अभ्यास करतो, मनन करतो, If we look at Moses, if we think of Moses, that Moses when he completed, he built the tabernacle. They say that he has written this psalm. आणि मग जर आम्ही मोशेकडे पाहिलं आणि ज्यावेळेस त्यानं त्या निवास मंडपाची स्थापना केली, तर असं म्हटलं जातं की त्यावेळेस त्यानं हे स्तोत्र लिहिलेलं आहे. But if we look according to, if we read this Psalm 91, आणि जर स्तोत्र संहिता 91 जर आम्ही पाहिलं, that it talks about something like a war and in a battle, and then you will understand what is a refuge or fortress, everything. आणि मग त्यामध्ये आम्ही पाहतो की युद्ध आहे किंवा काळोख आहे, ह्या गोष्टी. मग आम्ही आमचं संरक्षण करणारा, आमची सुरक्षितता असणारा, हे सर्व गोष्टी आम्ही पाहू शकतो. The question was that who wrote then this Psalm 91? आणि मग हा प्रश्न निर्माण होतो की स्तोत्र 91 कोणी लिहिलेला. Now, no doubt Moses was a warrior.
आणि मग यामध्ये शंका नाही की मोशे सुद्धा एक योद्धा होता. Because he grew up in Pharaoh's kingdom and he was trained well. Maybe he learned what not martial art and whatever. He learned to do all those things. आणि मग तो फारोच्या त्या राजघरामध्ये वाढलेला होता, राजवाड्यामध्ये, आणि वेगवेगळ्या कलागुणांनी तो बऱ्याच गोष्टी त्याने शिकलेल्या होत्या. But he never faced any war. पण त्यानं कुठलं युद्ध खेळलेलं नव्हतं. Never lived alone in forest. आणि मग तो कधी त्या एकटा त्या जंगलामध्ये राहिलेला नव्हता. He used more like words like our and we. आणि मग तो बरेचसे जे शब्दप्रयोग त्याचे आहेत की आपण, आम्ही, असे शब्दप्रयोग त्याचे आहेत. We read that when God told through Moses, then when he brought his people, Israel people out of the Egypt. आणि आपण पाहिलेलं आहे की ज्यावेळेस देवाने त्याला सांगितलं आणि मिस्र देशामधून त्यांना आपल्या लोकांना, स्वकीयांना बाहेर काढलं. So that's what we know about Moses. आणि मग ह्या प्रकारे आपण मोशेला जाणतो. But when we look at this scripture wise, then we understand it is more of written by, it looks like, David. आणि मग ज्यावेळेस आम्ही हे शब्द वाचतो 91 स्तोत्र, त्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं की हे जास्त करून दाविदाने लिहिलेलं असावं. Because second verse also we read that I will say of the Lord. आणि दुसरं वचन सुद्धा असं सांगतं की Psalm 91 that I will say of the Lord, He is mine. आणि तो माझा आहे. You know, means my, these words are more of personal. आणि मग हे मी, माझा हे शब्द वैयक्तिक रीतीनं वापरले गेलेले आहेत. Because David also he was a warrior and he did face many wars. आणि मग दावीद सुद्धा योद्धा होता आणि पुष्कळशे युद्ध त्याने केलेले होते. And he was haunted by King Saul. आणि मग शाऊल राजाच्या द्वारे त्याला मारण्यात आलं. नाही, मारण्यासाठी शोध घेण्यात आला. त्याचा शोध गेला, त्याचा पाठलाग करण्यात आला. Yeah, King Saul, because you know that's again big story. You know, people when he killed a Goliath. आणि ज्यावेळेस when David killed a Goliath, दाविदानं गोल्यादाला मारलं. King Saul killed 1,000, but David killed 10,000. And that was a slogan was saying. आणि मग ज्यावेळेस युद्ध जिंकलं गेलं त्यावेळेस लोक जे घोषणा करत होते, तर शाऊलानं 1000 मारले आणि दाविदानं 10,000 मारले, अशा प्रकारच्या घोषणा लोक देऊ लागले. And that created a jealousy in his heart, in his life. आणि मग शाऊलाच्या मनामध्ये ह्यामुळे ईर्ष्या निर्माण झाली. And he wanted to, he wanted to, and David ran away from there, and he wanted to kill David. आणि मग तो दाविदाला मारण्याचा प्रयत्न कटकारस्थान करू लागला आणि दावीद तिथून पळून गेला आणि तो तसा पाठलाग करून त्याला मारण्याच्या इच्छेमध्ये होता. And he had to live in caves and in forest. आणि मग त्यावेळेस त्याला त्या गुहेमध्ये, जंगलामध्ये राहावं लागलं. And that's why this has been told that mostly this psalm is being written by David. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे बऱ्याच लोकांचं म्हणणं असं आहे की हे जे स्तोत्र आहे ते दाविदानं लिहिलं असावं. So here when psalmist is writing this Psalm 91, आणि ज्यावेळेस स्तोत्रकर्ता 91 स्तोत्र लिहित आहे, he is more personally what he has experienced with his faith in God, he is telling us. आणि मग जे काही त्याच्या विश्वासाच्या द्वारे त्यानं वैयक्तिक जो अनुभव देवाबरोबर घेतलेला आहे तो त्याने इथं सांगितलेला आहे. And third word he says, surely he shall deliver thee. आणि मग तिसऱ्या वचनामध्ये तो म्हणतो की खात्रीनं माझी सुटका होईल. When he says surely he shall deliver thee, आणि ज्यावेळेस तो म्हणतो की खात्रीनं माझी सुटका होईल, तो माझी सुटका करेल, this shows his level of confidence in God. आणि मग हे जे वचन आहे त्या वचनाच्या द्वारे आम्ही त्याचा देवावरती जो आत्मविश्वास आहे तो आम्ही पाहू शकतो. Dear people of God, माझ्या प्रियानो, listen carefully word by word. आणि शब्द लक्षपूर्वक ऐका. When he is saying something so confidently, ज्यावेळेस तो इतक्या आत्मविश्वासानं काहीतरी सांगत आहे, we need to understand that our confidence also in the Lord
should be like him. आणि मग ते हे आम्हाला जाणून घेण्याची गरज आहे की आमचा देखील विश्वास, आमचा आत्मविश्वास जो देवावर आहे तो त्याच्या सारखाच असला पाहिजे. And he understood that God's ability to save him from danger. आणि मग त्याला देवाची जी क्षमता आहे प्रत्येक धोक्यापासून त्याला वाचवण्याची ती त्याला जाणून आली. In first verse what he said, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. आणि पहिल्या वचनामध्ये त्यानं काय म्हटलेलं आहे की जो परात्पराच्या गुप्तस्थळी बसतो तो सर्वसमर्थाच्या सावलीत राहतो. The Almighty means that his name is El Shaddai. आणि मग सर्वसमर्थ म्हणजे तो एल शदाय प्रभू परमेश्वर आहे. So we need to know who is our God. आणि मग आम्हाला हे जाणून घेण्याची गरज आहे की आपला देव कोण आहे, what is his ability, what he is and what he can do for us. आणि मग त्याची क्षमता काय आहे, तो कोण आहे, तो आमच्यासाठी काय काय करू शकतो. When we know his ability, ज्यावेळेस आम्हाला त्याची क्षमता कळते, that is the time we will put our trust in him. आणि मग ती वेळ असते ज्यावेळेस आम्ही आमचा विश्वास त्याच्यावरती ठेवतो. Our confidence will increase. आमचा आत्मविश्वास वाढतो. Do you know, children, have you tried this? आणि तुम्ही लेकरं माहिती तुम्हाला, तुम्ही कधी हे केलेलं आहे का? Suppose the child is standing little bit height and any uncle, auntie, anybody tries to call that child may not jump. आणि मग एखादं लेकरू जर एखाद्या उंचावर उभा राहिलेला आहे आणि मग कोणी दुसरं अंकल आंटी कोणी जरी त्याला बोलवण्याचा प्रयत्न केला तर ते कदाचित ते लेकरू उडी मारणार नाही. But if that place the father is there, पण त्याच जागी जर बाप असेल and when the father calls him to the child to come and jump, आणि मग जर त्या बापाने त्याला हाक मारली की ये आणि उडी मार तिथून, what happens? काय होईल? The child definitely will jump. आणि लेकरू नक्कीच त्याच्यावर उडी मारेल. Why? का तुम्हाला माहिती? Because the child knows his father. कारण ते लेकराला त्याच्या बापाला तो ओळखतो. And because that child knows his father, he confidently, with the confidence, that child will jump from there. आणि मग ते लेकरू बापाला ओळखतं, त्यामुळं तो पटकन तो तिथं उडी मारेल. In the same manner, आणि त्याच प्रकारे we need to be more confident in our God. When we put our trust, we will be safe. आणि मग त्याच प्रकारे आम्हाला हा आमचा विश्वास आमच्या देवावरती ठेवला पाहिजे की ज्यावेळेस आम्ही देवावर विश्वास ठेवतोय आम्ही सुरक्षित आहोत. When we cry out to God, He is the one who is going to deliver us. आणि ज्यावेळेस आम्ही देवाला रोळी मारतो त्यावेळेस तोच आहे जो आम्हाला त्यापासून सुटका देणारा So आहे. with that confidence, the psalmist is writing in verse 3, surely He shall deliver thee. आणि मग त्या खात्रीनं, त्या विश्वासानं तो स्तोत्र करता, तो म्हणतो की खात्रीनं तो माझी सुटका करेल. Further, see, he acknowledges God's protection. आणि पहिली गोष्ट त्याने हे ओळखलं की देवाचं संरक्षण आहे. His presence in his life by making this declaration. आणि मग त्याच्या कबुलीच्या द्वारे त्याची उपस्थिती, त्याच्या परमेश्वराची उपस्थिती त्याच्या जीवनामध्ये आहे हे त्यानं ओळखलं. He didn't give any chance for doubt. आणि मग त्यानं कुठलीही शंका आपल्या मनामध्ये येऊ दिली नाही. He acknowledged that God is able. He is able to. आणि मग त्याने हे जाणून घेतले की देव समर्थ आहे माझं संरक्षण करण्यासाठी. He was affirming that God is dependable, trustworthy. आणि मग त्याने हे जाणलं की आम्ही देवावर आश्वस्त होऊ शकतो, तो विश्वासपात्र आहे. Just simple example I'll give. एक साधं उदाहरण मला सांगू द्या. What is the meaning of trustworthy or the being confident in Him? आणि मग त्याचा अर्थ काय की एखाद्यावरती मी विश्वास ठेवू शकतो किंवा त्याची खात्री बाळगू शकतो, or we can depend on God. किंवा आम्ही देवावर अवलंबून राहणे. Most of us, we all
I am also sitting on the chair. आणि पुष्कळ जण आपण खुर्च्यावर बसतो. मी पण आता इथं खुर्चीवर बसलेलो आहे. We have different chairs. आणि आमच्याकडे वेगवेगळ्या खुर्च्या आहेत. In our house, in your everyone's house, we have chairs. आणि आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये खुर्च्या असतात. Whenever the time we need it, we just come and sit on the chair. आणि ज्यावेळेस आपल्याला गरज असते आपण येतो आणि खुर्चीवर बसतो. Before sitting, आणि बसण्यापूर्वी we will never press. आपण तसं दाबून असं बघत नाही त्याचं हाय का बाबा व्यवस्थित म्हणून. No question in our mind. आपल्या मनामध्ये कुठला प्रश्न नसतो. Will it hold my weight? काय हे माझं वजन पेलू शकेल का? Can I sit on this? काय मी याच्यावर बसू का? No, we just come and just we sit on the chair. आणि आपण येतो आणि बसून टाकतो. What does that show? आणि ते काय दाखवतं, काय दर्शवतं? That we are so confident about the chair that on which I'm going to sit, that holds my weight. आणि मग आपण त्या खुर्चीविषयी खूप आत्मविश्वास आपल्याला आहे की आपण त्यावरती बसलो तर ते माझ्या वजनाला पेलून धरेल, ते मला पाडणार नाही. We trust the chair that it will not make me fall. आणि मग आम्ही खुर्चीवर विश्वास ठेवतो की ती मला पाडणार नाही. It will not, when I sit, it is not a dangerous. I am safe when I sit on this. आणि मग ज्यावेळेस मी बसतो हे काय धोकादायक नाही, मी सुरक्षित आहे आणि मी याच्यावर बसू शकतो. That is what the psalmist is saying, that surely he shall deliver thee. आणि मग हीच गोष्ट स्तोत्रकर्ता आम्हाला इथे सांगत आहे की खात्रीनं तो तुमची सुटका करेल. We need to know, we need to believe that only and only God can deliver us from all dangers. आणि आम्ही हे जाणून घेतलं पाहिजे, आम्ही हा विश्वास ठेवला पाहिजे की आमच्या प्रत्येक संकटापासून, प्रत्येक त्रासामधून देवच आमची सुटका करू शकतो. Nobody in this world can protect us from all kind of these dangers. आणि कोणीच ह्या जगामध्ये कोणीही असं नाही की जो आम्हाला त्या धोक्यापासून आमचं सुरक्षा करू शकतोय देवाशिवाय. Only God can. फक्त देवच आम्हाला वाचवू शकतो. Any kind of situation, any kind of danger, only God can. आणि प्रत्येक कुठल्याही परिस्थितीमध्ये, कुठल्याही धोक्याच्या स्थितीमध्ये फक्त देवच करू शकतो. You are so confident that God would protect me and rescue me from all kinds of harms. आणि तो खूप विश्वास होता त्याचा, आणि त्याचा आत्मविश्वास होता की प्रत्येक त्रासापासून आणि संकटापासून देव मला वाचवू शकतो. When we are in His secret place, ज्यावेळेस आम्ही त्याच्या गुप्तस्थळी बसतो, means that is our place of trust. आणि मग ती आमची जागा आहे जिथे आम्ही विश्वास ठेवू शकतो. That's, you can say God's love is there, and I have experienced in my life. आणि तुम्ही म्हणू शकता की देवाचं प्रेम आहे. मी माझ्या जीवनामध्ये त्याचं प्रेम अनुभवलेलं आहे. Many children in my life I have experienced, many children get attracted to me. आणि मी माझ्या जीवनामध्ये पाहिलेले की पुष्कळशी लेकरं जे आहेत माझ्याकडे आकर्षित होतात. And some people, those very rarely few people, they used to cry on me when initially. आणि खूप खूप कमी लेकरं आहेत की जे सुरुवातीला माझ्याकडे येण्यासाठी रडतात. But I never give them any kind of chocolates or anything. I never give them anything. But slowly they get so close and attached to me. आणि मग मी कधी कुठल्या प्रकारचं त्यांना स्वतःकडे घेण्यासाठी किंवा येण्यासाठी कुठल्या प्रकारचं चॉकलेट किंवा काही भेटवस्तू कधीही मी देत नाही. पण ते हळूहळू ते माझ्याकडे जवळ येतात आणि मला बिलगतात. And I do love children. आणि मलाही लेकरं आवडतात, मी त्यांच्यावर प्रेम करतो. Because when we accept little children, God says you are accepting me. आणि कारण देवाचं वचन सांगते ज्यावेळेस तुम्ही लेकरांचा स्वीकार करता, देव म्हणतो की तुम्ही माझा स्वीकार करता. And one of the most thing I have experienced in my life, आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट जी माझ्या जीवनामध्ये मी अनुभवली, especially small babies, आणि विशेष करून लहान लेकरं, the babies, they never sleep on somebody's arms mostly. आणि मग ते लेकरं जे आहेत कधीच ते इतरांच्या कुठल्या बाहूमध्ये झोपत नाही. And some children, they are very very specific that they will sleep only with the mother or father. They will not sleep with anyone's hands. आणि मग ते कधीच दुसऱ्याच्या हातामध्ये ते झोपणार नाहीत, फक्त आई किंवा बापाच्या हातामध्ये ते झोपतील. But several times I have experienced that. पण पुष्कळ वेळा मी हे अनुभव घेतलेला आहे. When we take
the children into, I have taken the child into my hands. आणि ज्यावेळेस मी माझ्या हातामध्ये एखाद्या लेकराला घेतो, The babies, they never sleep on anybody's arms. आणि जे लेकर कुणाच्याच हातात झोपत नाही, The children used to sleep in my arms very comfortably. आणि माझ्या हातात अगदी सुरक्षित रीतीने ते झोपतात. And I love that. आणि मला ते आवडतं, I have experienced that. आणि मी ते अनुभवलेलं आहे. I love to hold that child. I feel myself, I should make that child comfortable. आणि मग मला ते लेकराला हाताळणं आवडते. मी त्याला बघतो की त्याला अगदी व्यवस्थित मी घ्यावं, की आरामदायी त्याला ठेवावं. My brothers, my niece, my brother's daughter, and my daughter, many children. आणि माझ्या भावांची मुलं, माझी मुलगी, पुष्कळशी लेकरं. I love the children. मला लेकरं आवडतात. What I'm trying to say, मला तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न केला, we need to build our confidence in God. आणि आम्ही आमच्या देवावरती आमचा विश्वास अधिक वाढवला And पाहिजे. I tell you, children, the babies, where do they sleep? आणि ते लेकरं विशेष करून ते कुठं झोपतात तुम्हाला माहितीये? They don't understand anything, but they understand the skin, the sensation. The mother and father, when they go in mother and father's hands, they understand, they sense that I am now safe. आणि मग लेकरांना कदाचित दुसरं काही समजत नसेल, पण तुमचा स्पर्शाचा अनुभव त्यांना असतो. ज्यावेळेस ते आई किंवा बापाचा स्पर्श त्यांना कळतो, त्यावेळेस त्यांना हे कळतं की मी आता सुरक्षित आहे. Same manner we need to, when we have that attachment with our God. आणि त्याच प्रकारे ज्यावेळेस आमची देवाबरोबर ज्यावेळेस आमचं नातेसंबंध असतं, I tell you, we'll be very comfortable. मला सांगू द्या की आम्ही अगदी आरामदायी असतो. We'll not have any kind of worries. आणि आम्हाला कुठल्याच प्रकारची काळजी नसते. Why the babies, they sleep in parents' hand, mother and father? आणि का ती लेकरं आई आणि बापाच्या हातामध्ये झोपतात? They know they are in the safe hand. आणि त्यांना माहिती आहे की ते सुरक्षित हातामध्ये आहे. Why they are not comfortable with the little big children? They try to carry the babies, and they are not comfortable. Why? आणि मग काही थोडी मोठी मुलं असतात, ते त्यांना मुलं घ्यायला आवडतात का? ते त्यांच्या बरोबर सुरक्षित मानत Because they sense, they understand, the way they hold, they understand that it's not a safe place. They are not in safe place. आणि मग ज्या प्रकारे ते त्यांना धरतात, त्यावेळेस हे समजून येते त्यांना की ते सुरक्षित ठिकाणी नाहीये. So in the same manner, we need to understand which is our safe place. आणि मग त्याच प्रकारे आम्हाला समजून घेण्याची गरज आहे की आमच्या सुरक्षिततेचं स्थान कोणतं आहे. If we dwell, if we abide in the sacred place of the Most High, आणि जर का आम्ही त्या परात्पराच्या गुप्तस्थळी जर आम्ही बसतो, we are safe. आपण सुरक्षित आहोत. Suppose समजून चला, any kind of pestilence, any kinds of calamities, any kinds of adversities comes upon our life. आणि कुठल्याही प्रकारचं जर समजा एखादी महामारी आली किंवा एखादा अपघात आपल्या जीवनावर किंवा एखादी मरी आमच्या जीवनावरती आली, it is God who protects us. देव आमची सुरक्षा करणारा आहे. I always think of my life, and it is a God who gave me the talent to drive, and more than my half life I drove vehicles. आणि मग मी नेहमीच माझ्या जीवनाचा विचार करतो, आणि देवानं मला ती कलागुण दिलेला आहे गाडी चालवण्याचं. आणि माझ्या आयुष्यामध्ये जवळपास अर्ध आयुष्य मी गाडीच चालवलेली आहे. But I'm so safe in my life. पण मी माझ्या जीवनामध्ये खूप सुरक्षित असं आहे. No accident has taken place. How? आणि कधीच कोणता अपघात झाला नाही. कसं काय? I don't say that it is my experience or my greatness. I'm very great. I'm a very expert driver. आणि मी हे असं म्हणू शकत नाही की हे माझा अनुभव आहे, माझं ज्ञान आहे, मी खूप चांगला ड्रायव्हर आहे. And when I'm alone in the vehicle, I always will be praying and talking with God, singing with my God. आणि ज्यावेळेस मी एकटा गाडीमध्ये असतो, मी नेहमीच देवासकळ प्रार्थना करतो, देवाशी बोलतो, गीत गातो. That doesn't mean I'll close my eyes and pray. आणि माझा अर्थ नाही की मी माझे डोळे बंद करतो आणि प्रार्थना करतो. That's why I say, because I'm dependent. I know the secret place. आणि मला माहिती की ते गुप्त स्थळ कोणतं आहे. Whether I'm on the road, in the vehicle, or wherever it is. आणि मग मी गाडीमध्ये आहे, रस्त्यावर आहे किंवा कुठेही आहे, I know the secret place. मला ती गुप्त स्थान माहिती आहे. And when I see, always every trips I've seen so many accidents, at least 2-3 minimum
I see the accidents. आणि मग ज्या वेळेस मी गाडी चालवतो बऱ्याच ठिकाणी जास्तीत जास्त प्रकारे मी ऍक्सिडेंट पाहिलेले आहेत. And many accidents I hear about. आणि पुष्कळसे जे अपघात आहेत त्यांचं मी ऐकलेलं देखील आहे. And I think of my life. आणि मी माझ्या जीवनाविषयी विचार करतो, How God is great. देव किती अद्भुत आहे. You know, sometimes, dear people of God, कधी कधी माझ्या प्रियानो I wanted to listen carefully. लक्षपूर्वक ऐका. When we dwell in the secret place of the Most High, ज्यावेळेस आम्ही परात्पराच्या गुप्तस्थळी वाचतो, I repeat it again. मी पुन्हा सांगतो, When we dwell in the secret place of the Most High, आणि त्या परात्पराच्या गुप्तस्थळी ज्यावेळेस आम्ही वाचतो, maybe some calamities, adversities have come. आणि मग कदाचित काही आघात, काही महामारी आपल्याकडे येते. Whatever you say that. आम्ही तुम्ही काही म्हणत आला, People say on that junction, no. You know, every time, this day, this time, something happens. आणि त्या ठिकाणी ना प्रत्येक वेळेस ह्या दिवशी ह्या वेळेला काहीतरी होतोच. I don't know how many times I have traveled on that road so many times. आणि मग मला माहित नाही किती वेळा मी त्या रस्त्याने गेलेलो आहे. It's not my greatness. आणि हे माझं कर्तृत्व नाहीये. Because I know the secret place of Most High. आणि मग त्या परात्पराच्या गुप्तस्थळी बसणं म्हणजे काय ते मला माहिती आहे. And maybe those calamities and other things have tried to attack me. आणि मग कदाचित त्या दुष्ट शक्तीने त्या त्रासाने माझ्यावरती आघात करण्याचा प्रयत्नही केला असेल. But I don't know also. पण मला माहिती देखील Why नाही. you know that? का तुम्हाला माहिती? Because I am in the secret place of my Most High God. आणि कारण मी त्या परात्पराच्या गुप्तस्थळी मी बसलेलो आहे. Nothing could come and touch me. काहीच मला येऊन स्पर्श करू शकत नाही. Do you understand that? तुम्हाला हे समजतं का? So that's why the psalmist is writing sure with the assurance. He says, surely he shall deliver आणि me. म्हणूनच त्या खात्रीपूर्वक शब्दांनी स्तोत्रकर्ता लिहिलेलं आहे की नक्कीच तो माझी यामधून सुटका करेल. Turn with me to Proverbs chapter 6 नीतिसूत्र याचा 6व्या अध्यायाकडे आम्ही जाऊयात. and verse 5. 5वं वचन. Proverbs chapter 6 verse 5. नीतिसूत्र याचा 6वा अध्याय आणि 5वं वचन. Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter and as a bird from the hand of the fowler. ज्याप्रमाणे पारद्याच्या हातून हरणीला, ज्याप्रमाणे फासे पारद्याच्या हातून पक्षाला, त्याप्रमाणे आपणाला मुक्त करून घे. We here now it says we need to deliver ourselves. आणि इथे सांगितलेले की स्वतःला मुक्त करून घे. How? कसं? Can we? काय आम्ही आमच्या कर्तृत्वावर करू शकतो का? On our own strength we cannot do anything. आणि स्वकर्तृत्वावर आम्ही काहीच करू शकत नाही. In two weeks back I have told the example as a story also. I'm not going to go into that. आणि 2 आठवड्यापूर्वी मी उदाहरण देखील सांगितलेले, मी त्यामध्ये जायचं नाहीये. Old man in the bus, I had told that story. आणि एक वृद्ध मनुष्य त्या बसमध्ये होता ते सांगितलेलं आहे. What I'm trying to say to you is, आणि मी तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न many करते, times I have seen something is going to happen. आणि पुष्कळ वेळा मी पाहिलेलं आहे की काहीतरी गोष्ट घडणार आहे, वाईट घडणार आहे. Accident or something is going to happen. I see that it is. आणि मी बघितलेलं की काहीतरी होईल, शरात समजतं. Death is sure. आणि मरण एक खात्रीशीर आहे. But I thank God पण मी देवाला धन्यवाद देतो, as I grew up in the Lord, जसे मी प्रभूमध्ये वाढलो, as I accepted Jesus as my personal Savior. आणि जसं मी येशूला माझा वैयक्तिक तारणारा म्हणून स्वीकारला. Many people have got that habit. पुष्कळ लोकांना ही सवय असते. Anything happens, they cry out, "Mummy." आणि मग ते काही झालं तर आई ग असं म्हणतात. But I thank God पण मी देवाला धन्यवाद देतो, because mother doesn't come with us all the time. आणि कारण आई प्रत्येक वेळेस आमच्या बरोबर येऊ शकत नाही. She can take care when she is with us. आणि ज्यावेळेस ती आपल्या बरोबर असते त्यावेळेस ती आपली काळजी घेते At home. घरामध्ये. But I tell you, always when we are throughout our life, only God will be with us. आणि जेव्हा आपण आपल्या संपूर्ण जीवनामध्ये फक्त देवच आमच्या बरोबर असू शकतो. And that grew up in my heart, that my confidence
became more in my God. आणि ते भावना माझ्या अंतःकरणामध्ये वाढलेली आहे. देवाचा मध्ये माझा विश्वास अधिक वाढलेला आहे. Anything happens, the word comes out of my mouth. That is Jesus. आणि मग काही घडत असतं त्यावेळेस माझ्या मुखातून एक शब्द येतो ते म्हणजे येशू. I see now something is going to hit, some action is going to take place. Somehow the word comes out of my mind, Jesus, I shout. आणि मग मी बघितलेलं आहे की आता अपघात घडणार आहे, काहीतरी होणार आहे आणि अचानक हा शब्द येशू हा माझ्या मुखातून येतो. Miracle. One example, true example, I'll tell you about our life when we were traveling. I'll tell you. आणि आमच्या जीवनाबद्दल मी तुम्हाला सांगतो. ज्यावेळेस घडलेली गोष्ट, ज्यावेळेस आम्ही प्रवास करत होतो 5-6 years back. 5-6 वर्षापूर्वी We were traveling. We wanted to buy a second-hand car, so we were going to bring that car. आणि मग आम्ही गाडी घ्यायला चाललो होतो. ती गाडी घेण्यासाठी आम्ही प्रवास करत होतो. So we just got into the bus. आम्ही बसमध्ये चढलो. And we just see the driver also was very nice. He was very good, jolly person. We just began a little distance. We went ahead. आणि मग तो ड्रायव्हर सुद्धा खूप खेळकर आणि हसतमुख होता. सर्वांशी बोलत अगदी त्याने गाडी सुरू केली. थोडंसंच आम्ही पुढे गेलो. He was a good driver. आणि तो चांगला ड्रायव्हर होता. But one person came very rashly under the bus. आणि तो एक व्यक्ती जो आहे अचानकपणे खूप वेगानं बसच्या आतमध्ये आला. Just cried out Jesus. आणि आम्ही जोरात ओरडलो येशू म्हणून. It's not because of me. आणि हे माझ्यामुळे नाही. That vehicle and that man was under the bus. आणि तो गाडी आणि तो मनुष्य बसच्या खाली होते. No doubt he got hurt. आणि यामध्ये शंका नाही की त्याला लागलं होतं. But he was saved. पण तो सुरक्षित होता. What I'm trying to say. मग तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न. When we know our secret place of our Most High God. आणि मग ज्यावेळेस आपल्याला ती जी आपली गुप्त स्थळी, जो आपला गुप्त स्थळ, आपला प्रभू ज्यावेळेस आपल्याला माहिती आहे, we are safe. आपण सुरक्षित असतो. And we save others also. आम्ही इतरांना देखील सुरक्षा देऊ शकतो. So can we deliver ourselves from the hand of the enemy? आम्ही काय शत्रूच्या हातातून आम्ही स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतो We का? cannot. नाही, आम्ही नाही. Okay, these are physical, we can say, and people think in this world there are so many witchcraft and black magic and this thing, that things. आणि मग ह्या काही शारीरिक गोष्टी असेल, लोक म्हणतील की करणी आहे, काळी जादू आहे, यामुळे त्यामुळे. Does it affect Christian people? काही ख्रिस्ती लोकांना होतं का ह्या गोष्टी? Because we are born in a Christian family. आणि आम्ही ख्रिस्ती परिवारामध्ये जन्मलेलो आहोत. Because we are going to church. आम्ही चर्चला जातो. And because we are reading the Bible. आम्ही पवित्र शास्त्र वाचतो. Don't think that we are safe. आणि मग म्हणून हे म्हणू नका की तुम्ही सुरक्षित आहात. Until unless Christ is in us. जोपर्यंत ख्रिस्त आमच्यामध्ये असणार नाही. Until unless our faith, our trust, our place of confidence is our Lord. आणि जोपर्यंत आमचा विश्वास, आमचा आत्मविश्वास आमच्या देवावर असणार नाही, nobody is safe. कोणच सुरक्षित नाहीये. Many people they try to do witchcraft on us. आणि पुष्कळशा लोकांनी आमच्यावर करणी करण्याचा प्रयत्न केला. They did succeed in that. आणि ते त्यामध्ये यशस्वी झाले नाहीत. They झाले त्याच्या. And we suffered a lot. आणि आम्ही पुष्कळ त्यामधून गेलेलो आहोत. But when in 85 I accepted Jesus as my personal Lord and Savior Jesus. आणि ज्यावेळेस 85 ला मी येशूचा माझा वैयक्तिक तारणारा म्हणून स्वीकार I केला. put my trust in God. आणि माझा विश्वास मी देवावरती ठेवला. It is God who started protecting me and my family. आणि मग देव मला आणि माझ्या परिवाराला सुरक्षा देऊ लागला. Dear people of God. माझ्या प्रियानो, we need to understand here, as this scripture says, surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. What is the fowler? Who is the fowler? Pardi. आणि कारण तो पारध्याच्या पाशापासून आणि घातक मरीपासून तुझा बचाव करेल. Who is the fowler? आणि कोण आहे तो पारधी? It is none other than Satan. आणि तो दुसरा तिसरा कोणी नाही तर तो सैतान आहे. He puts what he does, he snare, means he puts a trap. आणि मग तो काय करतो तर तो जाळं पसरून ठेवतो. His ways are different. त्याचे मार्ग वेगळे आहेत.
He has got many ways. पुष्कळशे मार्ग त्याच्याकडे आहेत. He does many things manipulated you. आणि मग तुम्हाला संमोहित करण्यासाठी पुष्कळशा गोष्टी तो करतो. फेरफार करतो. He manipulates things, so many things. He changes. आणि पुष्कळशा गोष्टीचा फेरफार तो तुम्हाला I don't have time to go back into that. In the Genesis chapter 3 we read that. आणि मग उत्पत्तीच्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलेलं आहे ते. When he was talking, he was speaking with the Eve. आणि ज्यावेळेस तो हवेशी बोलत होता, He was trying to do the same technique. आणि त्याच प्रकारचं त्या गोष्टी तो तिथं वापरत होता. Or in other words, that Satan uses even exploitative, that is a mistreater. आणि मग तो तुम्हाला तुमचा मार्ग बहकवण्याचा प्रयत्न करतो. And he mistreats us, आणि त्यामध्ये तो यशस्वी होतो. And we become a slave to him. आणि मग आम्ही त्याच्यासाठी गुलाम बनतो. And these people who evil tactic to entice us into falling into sin. आणि मग जे हे दुष्ट लोक असतात ते त्यांच्या दुष्ट मार्गांचा अवलंब करून आम्हाला पापात पाडण्याचा प्रयत्न करतात. And they try to so that we may compromise in our faith. आणि मग ते प्रयत्न करतात की आमच्या विश्वासामध्ये आम्ही तडजोड करावी. In Gospel of John chapter 8 योहान सुवर्तमान याचा 8वा अध्याय and 44 he says, आणि 44व्या वचनामध्ये सांगितलेलं आहे, Satan is a liar. सैतान हा लबाड आहे. And he speaketh lies. आणि तो लबाड बोलतो. And from the beginning he is lying. आणि सुरुवाती प्रारंभापासूनच तो लबाड आहे. Gospel of John chapter 8 verse 44. आणि योहान सुवर्तमान याचा 8वा अध्याय 44वे वचन, Ear of your father the devil, and the lust of your father he will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. तुम्ही आपला बाप सैतान ह्यापासून झाला आहात आणि तुमच्या बापाच्या वासनांप्रमाणे करावयास इच्छिता. तो प्रारंभापासून मनुष्यघातक होता आणि तो सत्यात टिकला नाही, कारण त्याच्यामध्ये सत्य नाही. तो खोटे बोलतो तेव्हा तो स्वतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा बाप आहे. He is a manipulator. He is a deceiver. आणि तो फसवणारा आहे, लबाड आहे. That we need to understand. हे आम्हाला समजून घेण्याची गरज आहे. And if we read in 1 Peter chapter 5, आणि पहिले पेत्र 5व्या अध्यायामध्ये जर आम्ही वाचलं, there also we see Satan is like a roaring lion. आणि मग तिथं सुद्धा आम्ही बघू शकतो की गर्जना करणाऱ्या सिंहाप्रमाणे तो आहे सैतान. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. सावधान असा, जागे रहा. तुमचा शत्रू सैतान गर्जणाऱ्या सिंहासारखा कोणाला गिळावे हे शोधित फिरतो. He is like a fowler trying to put a trap for each and everyone, those who believe in the Lord. आणि तो घात करणार आहे, तो घातक आहे. जे देवावर विश्वास ठेवतात त्यांच्या मार्गावरती तो घात लावून बसलेला असतो. He will try. तो प्रयत्न करणार. But if we know our secret place, पण जर आम्हाला आमचं गुप्त स्थळ माहिती आहे, if our trust, our confidence is in our Lord, जर आमचा विश्वास, आमचा आत्मविश्वास आमच्या देवावरती आहे, then only we are safe. मग तेव्हाच आम्ही सुरक्षित असतो. So this evening time, ह्या सायंकाळच्या वेळेस I want to encourage. मला तुम्हाला उत्तेजन करू द्या. Know one thing. एक गोष्ट जाणा, The psalmist writes that he says, surely he shall deliver thee. आणि स्तोत्रकर्ता म्हणतो की खात्रीनं त्याची सुटका होईल. He will deliver us. God will deliver आणि us. देव आम्हाला सुरक्षा देईल, तो आम्हाला यामधून मोकळं करेल. Nobody else can do that. कोणीच ते करू शकणार नाही.
We need to know our God. आम्हाला आमच्या देवाला जाणून घेण्याची गरज Who आहे. is our God? देव आमचा देव कोण आहे? Is he able? काय तो त्याची योग्य आहे का? He is an able God. He is a trustworthy God. आणि तो सर्व काही कराव्यास समर्थ आहे. तो विश्वासपात्र आहे. He is a El Shaddai, Almighty God. आणि तो परात्पराचा सर्व समर्थ देव आहे. If we know our God, जर आम्ही आमच्या देवाला जाणतो, then only we are safe. आणि मगच आम्ही सुरक्षित आहोत. We'll read once again 91 verse 3 Psalm. आणि आम्ही पुन्हा एकदा स्तोत्रसंहिता 91 आणि 3 वचन आम्ही वाचूया. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. खरं तो पारध्याच्या पाशापासून आणि घातक मरीपासून तुझा बचाव करील. We'll read verse 6. 6 वचन आम्ही वाचूया. Nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 91 verse 6. काळोखात फिरणारी मरी, भर दुपार नाश करणारी पटकी, ह्याची तुला भीती वाटणार नाही. Verse 10. 10 वचन. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwellings. म्हणून कोणतीही अरिष्ट तुझ्या जवळ येणार नाही, कोणतीही व्याधी तुझ्या तंबूजवळ येणार नाही. 13th verse. Thou shalt tread upon the lion and adder, and the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. तू सिंह व नाग यांच्यावर पाय देऊन चालशील, तरुण सिंह व अजगर यांनी तुला त्यांना तुडवीत चालशील. You know, many people has got many thinking and thoughts. आणि पुष्कळशा लोकांना पुष्कळशे विचार त्यांच्यामध्ये असतात. Oh brother, this time to this time is a very dangerous. आणि बंधू, हे आणि ही वेळ जी आहे ना, खूप घातक असते. After this time, no, we should not cross that spot. आणि मग ह्या वेळेनंतर ना त्या जागेवरून आम्हाला जायला नाही पाहिजे. That junction is very dangerous. आणि ते जागा खूप भयानक आहे. Maybe it is true. कदाचित ते खरं असेल. But they that know their God, पण जे आपल्या देवाला ओळखतात, day and night doesn't make any difference for his children. आणि रात्रंदिवस त्यांच्यासाठी काहीच फरक होत नाही. We are safe in his hands. आम्ही त्याच्या हातामध्ये सुरक्षित आहोत. Only God can save us from all dangers and all pestilence and all adversaries and everything. आणि फक्त देवच आम्हाला सर्व धोक्यांपासून, सर्व त्रासापासून, सर्व घातक मरीपासून, पारद्याच्या पाशापासून देवच आम्हाला वाचवू शकतो. What I suffered when people did a witchcraft on me. आणि ज्यावेळेस लोकांनी आमच्यावरती करणी केली त्यावेळेस मी स्वतः त्यामधून त्रासामधून गेलेलो आहे. And why did I experience that? आणि का मी ते अनुभवलेलं आहे माहिती आहे? In whatever they do witchcraft, and they put that food things and all on the roadside. आणि जे काही ते जादूटोणा ते करतात आणि ते सर्व काही अन्नाचे जे काही गोष्टी असतात ते रस्त्यावरती टाकतात. Because that is what the people were telling in those days. Because of that affected my life. आणि मग लोक त्या काळामध्ये तसं सांगायचे की त्याच्यामुळं माझ्या जीवनाला त्रास सहन करावा लागला. It affected in those days, early days. त्या काळामध्ये तो त्रास सहन करावा It लागला. is true. ते सत्य I आहे. don't deny that. मी कधी ते नाकारत नाही. But पण now it will not affect, and it cannot affect, because I am in the secret, most place of my secret place. आता ते माझ्यावरती कार्य करू शकत नाही, ते करणारही नाही, कारण मी त्या परात्पराच्या गुप्तस्थळी बसतो. You also need to come to that secret place of the Most High. आणि तुम्हाला सुद्धा त्या परात्पराच्या गुप्तस्थळी येण्याची आवश्यकता आहे. If you think anything is working in your life, in your family life, आणि जर तुम्हाला असं वाटतं की काहीतरी तुमच्या जीवनामध्ये घडत आहे, तुमच्या परिवाराच्या जीवनामध्ये घडत आहे, something is affecting your family life or personal life, आणि काहीतरी गोष्ट तुमच्या पारिवारिक जीवनाला किंवा तुमच्या वैयक्तिक जीवनाला घात करत आहे, as the psalmist says in chapter 91 Psalm verse 3, आणि जसं स्तोत्रकर्ता 91 स्तोत्र आणि 3 वचनामध्ये म्हणतो, surely he shall deliver thee from all the deadly pestilence. आणि त्या सर्व घातक मरीपासून तो तुमचा बचाव करेल. Only God can protect you.
आणि फक्त देवच तुम्हाला सुरक्षा देऊ शकतो. Only God can deliver you from all that deadly, dangerous things. आणि फक्त देवच तुम्हाला त्या घातक मरीपासून तुम्हाला वाचवू शकतो. You need to put your trust in Him fully. आणि तुम्ही तुमचा पूर्ण विश्वास त्याच्यावरती ठेवण्याची गरज आहे. He is a capable God. तो सक्षम असा देव आहे. He is an almighty God. तो परात्पर सर्वसमर्थ देव आहे. When we put our trust in Him, ज्यावेळेस आम्ही आमचा विश्वास त्याच्यामध्ये ठेवतो, we are safe. आम्ही सुरक्षित असतो. Any kind of bondage, any attacks are there, He will deliver us from all. आणि कुठल्याही प्रकारची बंधनं, कुठल्याही प्रकारच्या घातक गोष्टी आमच्या जीवनावर असतील, तो आम्हाला त्यापासून सोडवायला समर्थ आहे.